إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حاضرین گرامی، بین ملی ساتھیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو کر کے شوال کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ پگن ہے، اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آہستہ آہستہ گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ عمومی طور پہ رمضان کے مہینے میں عربی جامعات، عربی مدارس و مکاتب بند رہتے ہیں، چھٹی رہتی ہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد ان کا کھلنا شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد تمام عربی مدارس، مکاتب اور معاہد نئے سرے سے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی خاطر کھل چکے ہیں اور ان کے اندر داخلی جاری ہے۔ حاضرین، یہ چیز ہمیشہ ایسا کیوں ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے اسلاف نے جو جاری کیا، وہ جو چلا آ رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے علم کی فضیلت اور ہمارا کردار۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ سورہ توبہ کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ بڑی جماعتوں میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر کے جائے اور دین کی سمجھ حاصل کرے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر کے آئے تو انہیں اللہ سے ڈرائے تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کرے۔
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے علم کا حصول ممکن تو نہیں ہو سکتا ہے، سارے لوگوں کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کی جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے دین کے علم کو حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر جب اپنے قوم کے اندر لوٹ کر کے آئے تو انہیں اس کا درس دے، اس کا سبق دے، اس کے بارے میں بتلائے، اس کے بارے میں ان کو جانکاری دے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ کون سا فرض ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر قوم کے کچھ لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر بقیہ لوگ اس سے دور رہتے ہیں یا اسی طریقے سے دوسرے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں تو اس صورت میں پھر کوئی حرج کی بات، لیکن اگر سارے کے سارے لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز تمام لوگوں کے اوپر لازم ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی علم حاصل کرے اور اس کام کو انجام دے۔ دوستو، علم اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے، فرض۔ دوسری بات یہ علم یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے نہ تو روپیہ چھوڑا، نہ پیسہ چھوڑا، نہ جائیداد چھوڑی، نہ کوئی اور چیز چھوڑی۔ اگر انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو کسی چیز کا وارث بنایا تو وہ علم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء نے نہ تو کسی دینار نہ درہم کا وارث بنایا، ورثوا العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ فمن اخذ بحق وافر، جس نے اس کو لیا اس نے گویا کی بڑی مقدار میں لے لیا۔ تو نبی اس دنیا کے اندر آئے، اپنی قوم کو قرآن کا درس دیا، تعلیم دی اور اسلام کا درس دیا، جو باتیں ان سے کہی گئی تھی ان کو سکھلایا، اور جاتے ہوئے جس چیز کا وارث بنایا وہ علم کا وراثت ہے۔ نہ انہوں نے مال چھوڑا، نہ جائیداد چھوڑی، نہ اسی طریقے سے کوئی اور چیز، اپنی امت کو علم کا وارث بنایا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بات یہ علم کی بنیاد پر انسانوں کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو تو کیوں پیدا کرے گا جو زمین کے اندر آ کر کے خونریزی برپا کرے گی، فساد برپا کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا و جہان کی ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو عطا کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، کہا اللہ تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آدم سے کہا کہ ان کے سامنے کیا کرو، ناموں کا تذکرہ کرو، چیزوں کے اشیاء کے نام بتلا دو۔ لہذا حضرت آدم نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو حضرت آدم کو جو فضیلت حاصل ہوئی صرف علم کی بنیاد پر۔ اور چوتھی بات یہ علم کی وجہ سے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، یا اسی طریقے سے ہمارا اس کے اوپر کیسا ایمان
कैसा अकीदा होना चाहिए। और जब तक इल्म नहीं होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से इंसान बेबहरा होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ नबी आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फ़अलम जान लीजिए, कहा कि जानना लाजिम और जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वस्तगफिर लिज़ंबिका, और अपने गुनाह के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए। अल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। तो बेगैर इल्म के इंसान अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर सकता है, अल्लाह की जात को नहीं जान सकता है, उसकी हैसियत को, उसके मकाम को नहीं समझ सकता है। अगर पूछा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहां है, कोई भी इंसान इसका जवाब उसी वक्त दे सकता है जब उसके पास उसका इल्म होगा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह जात के एतबार से अर्श के ऊपर मुस्तवी है, लेकिन उसका इल्म तमाम जहान को मुहीत है। तो इल्म की वजह से इंसान को अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। और पांचवी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जिस चीज का हुक्म दिया गया और आग के ऊपर जो कलाम इलाही नाज़िल हुआ वो इल्म का हुसूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयतें और पांचों के अंदर इल्म का तज़किरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म के हासिल करने का हुक्म दिया, इसलिए कि जब इल्म हासिल होगा तब उसके बाद में फिर हम उसी की रोशनी में किसी भी कौम को, किसी भी जमात को, किसी भी फर्द को, किसी भी शख्स को दीन की तालीम दे सकते हैं और दीन के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को कहा कि आप पहले पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। और हजरत जिब्राइल को मुतय्यन किया। हजरत जिब्राइल वही लेकर के आते थे और कुरान की आयत लेकर के आते थे, बतलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सीखते थे और सीख करके याद करके उसको अपनी उम्मत के सामने, अपने असहाब के सामने उसका तज़किरा करते थे। तो पहले सीखते थे और उसके बाद में फिर सीख करके अपने सहाबा को उसका दर्स देते थे, उसका सबक देते थे। इससे इल्म की अहमियत क्या नाम है जाहिर होती है और इल्म का मकाम और मर्तबा पता चलता है। और ये नहीं सिर्फ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को हुक्म दिया वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कहा पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ अपने रब से ज्यादती इल्म की दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह मेरे इल्म के अंदर ज्यादती अता फरमा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह मैं तुझसे नफा बख्श इल्म का सवाल करता हूं, व रिज़्क़न तय्यबा, पाकीज़ा रोजी का, व अमलन मुतक़ब्बला, अब वो कबूल किए जाने वाले अमल का सवाल करता हूं मैं तुझसे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को हुक्म दिया तालीम हासिल करने का, पढ़ने का। अल्लाह के नबी ने तालीम हासिल की, अपनी उम्मत को उसका दर्स दिया और उसका सबक दिया। और उसके बाद में फिर उसकी ताकीद भी की अपनी उम्मत को कि मेरी उम्मत के लोग क्या करें, इल्म की अहमियत और उसका मकाम और मर्तबा हम इस तौर पर जान सकते हैं कि इल्म की अहमियत खाने और पीने से ज्यादा है। खाने और पीने से क्या होता है, जिस्म को ग़िज़ा फराहम होती है, लेकिन इल्म से हमारी रूह को ग़िज़ा फराहम होती है। और अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो वो बेबहरा है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जानने वाले और गैर जानने वाले, इल्म साहिब इल्म और बेगैर इल्म के दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। दोनों के अंदर बड़ा अंतर है, बहुत फर्क है। क्यों? इसलिए कि जो चीज उसको हासिल होगी, जिस चीज का दर्क उसको होगा, जिसके पास इल्म होगा, वो दर्क और वो अहमियत या इसी तरीके से वो जानकारी उस आदमी के पास नहीं होगी जो ला इल्म होगा। तो हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म के जरिए अफराद और समाज और मुआशरे की इस्लाह होती है। इल्म को माल से उम्दा और बेहतर बताया गया। हजरत अली इब्न अबी तालिब का कौल है,
अल इल्म खैरुम मिनल माल, इल्म माल से बेहतर चीज है। क्यों? अल इल्म यहरुसुका, हज़रत अली कहते हैं कि इल्म तुम्हारी निगरानी करता है और माल की निगरानी तुम करते हो, और इल्म हाकिम है, माल महकूम है। मा तखज़ानुल अमवाल, माल का जो जिम्मेदार होता है ना, जो साहिब माल होता है, वो मर जाता है, लेकिन वबक़िया खज़ान इल्म, इल्म के खजाना वाला क्या होता है? बाकी होता है। आप देखिए कि जितने भी साहिब इल्म है, हाँ, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं, आज भी उनका नाम, उनका तज़किरा किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, उनको बयान किया जाता है बनिस्बत उन लोगों के जो साहिब माल गुजरे हुए। जो साहिब माल गुजरे उनका कौन नाम लेता है? कोई नहीं लेता है। लेकिन जो साहिब इल्म है, उनको, उनका नाम हर कोई लेने के लिए मजबूर है, उनकी किताबों को पढ़ने के लिए हर कोई मजबूर है। तो इल्म एक ऐसी चीज है कि उसका कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता है। हम माल कमा ले, माल हासिल कर ले, तो बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाते हैं, भाई है, बहन है, चचा है, भतीजा है, सारे लोग। लेकिन इल्म एक ऐसा खजाना है कि उसका दावेदार कोई नहीं हो सकता है, उसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि इल्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और इल्म को सबसे ज्यादा हासिल किया जाना चाहिए। और इल्म अमल से मुकद्दम है, पहले इल्म हासिल करे, उसके बाद में फिर अमल करे। क्यों? इसलिए कि अगर इल्म नहीं है तो जो अमल हम कर रहे हैं, आया वो सही है या गलत है, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं। और इल्म ना होने की बुनियाद पर एक इंसान पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहता है, लेकिन उसकी नमाज बेकार होती है। क्यों? इसलिए कि वो उस तरीके के ऊपर नहीं पढ़ पाता है जिस तरीके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया है और उसको सिखलाया है। किस बुनियाद पे? इल्म ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब बांधा है। क्या बाब बांधा? अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कहा कि कहने और अमल करने से पहले इल्म हासिल करो। पहले इल्म हासिल करो तब तकरीर करो, पहले इल्म हासिल करो तब उसके बाद में फिर अमल करो। क्यों? इसलिए कि जब तक इल्म नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, किसी चीज के बारे में पता नहीं होगा, तो आप लोगों को उसका अच्छा दर्श नहीं दे पाओगे। तो कहा इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कहने और अमल करने से पहले इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करना यह बहुत अहम और जरूरी चीज है, तमाम दुनिया की जो चीजों के ऊपर मुकद्दम है, और अमल इबादत से भी अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फ़ज़लुल इल्म अहब्बु इलैया मिन फ़ज़लिल इबादत, इल्म की फजीलत मेरे नजदीक इबादत की फजीलत से ज्यादा महबूब है। क्यों? इसलिए कि जब इल्म होगा तो इबादत भी इंसान की अच्छी और बेहतर होगी। कोई भी नेक अमल, कोई भी नेकी अगर इंसान के पास उसका इल्म नहीं है और उसको अंजाम देता है, तो इस सूरत में फिर वो उसके कोई भी फायदेमंद नहीं और सूदमंद नहीं हो सकती है। तो इल्म के बगैर दुनिया के अंदर तरक्की करना ये नामुमकिन चीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्म कौन सा इल्म हासिल किया है? तो मैंने कुरान की आयत वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने क्या किया? आदम को तमाम चीजों का इल्म अता किया। लिहाजा हर वो इल्म जो इंसान के लिए नफा बख्श हो, उसका हासिल करना जायज और दुरुस्त है। उसके अंदर न दीनी उलूम है न दुनियावी उलूम। हर इल्म जो नफा बख्श है उसका हासिल करना जायज और दुरुस्त है। और उसके अंदर आप देखिए कुरान और हदीस का इल्म सबसे मुकद्दम। और ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुममें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखलाए। और उसकी वजह क्या है? इसलिए कि जितने भी उलूम दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो इल्म इंजीनियरिंग हो, इल्म सनात हो, इल्म ज़राअत हो, ज़राअत माने खेती बाड़ी का इल्म। हाँ, लोग समझते हैं कि खेती बाड़ी बहुत आसान चीज है। नहीं, आसान चीज नहीं है। जमीन कैसी है, उसके अंदर कौन सा बीज कबूल करेगा, पानी कितना उसके अंदर लगेगा,
اس کے اندر کھاد کتنے ڈالی جائے گی, اس کے بعد میں پھر اس کے لیے دوائیاں کون سی استعمال کی جائیں گی, کون سی نہیں استعمال کی جائیں گی, کون اس کے لیے نفع بخش ہے, غیر نفع بخش ہے, ساری چیزیں. علم زراعت, کھیتی کا علم, علم تجارت, علم عمارت, عمارت کس کو کہتے ہیں, بلڈنگ وغیرہ بنانا ہے نا, اور علم جراحت, آپریشن, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, جتنے بھی علوم ہیں. آپ جب قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, تو ان تمام کا ذکر اور ان تمام کا بیان ان دونوں چیزوں کے اندر موجود ہے. سائنس نے جتنی بھی ترقیاں کی ہیں, بغیر قرآن و حدیث کے کوئی بھی سائنسداں کامیاب اس دنیا کے اندر نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے اپنے آپ کو علم سے دور کیا اور سب سے پیچھے ہو گئے. جب علم کا حاصل کرنا, اس کا پڑھنا اور پڑھانا ہمارا شیوا تھا, تو ہم کامیابیوں کی بلندیوں کے اوپر تھے. اندلس کی تاریخ آپ پڑھیں, قرطبہ کی جامع مسجد کے اندر کئی ہزار طلبہ اکٹھا ہو کر کے علم حاصل کرتے تھے, اور 800 سال کے دور میں مسلمانوں نے تمام فنون کے اندر وہ کارنامہ انجام دیا کہ پوری دنیا اش اش کرتی رہی. لیکن جب اس کا زوال ہوا تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ یورپ کے لوگوں نے ہماری اپنی کتابوں کو, ہمارے اپنے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے یہاں لے جا کر کے اپنی زبان کے اندر ان کو منتقل کیا, اور منتقل کر کے اس پر اپنا نام چسپا کر دیا, اور ہمارے اسلاف کے نام کو ختم کر دیا. آج دنیا کے اندر جتنی بھی ترقیاں ہیں, سارے کی ساری چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا. لیکن چونکہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دی, ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس کو دیکھتے نہیں ہیں. کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے جو 800 سال کے دور میں مسلمانوں نے اس کے اوپر ریسرچ نہ کیا ہو. تمام علوم کے اوپر کتابیں لکھی, تمام علوم کے اوپر ریسرچ کیا, لیکن بعد میں جب ہم نے اس سے پہلے بھی اختیار کی, وہ ہم سے الگ ہو گئی. تو علم کا حاصل کرنا بہت ہی اہم چیز ہے, لازم اور ضروری ہے. بغیر اس کے کوئی بھی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, نہ دنیا کے اندر اور نہ کہیں بھی. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا, کہا کہ علم کا حاصل کرنا, ہر طرح کا علم جو نفع بخش ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کا علم یہ مقدم ہے, اور انہی دونوں کے اندر تمام چیزوں کا علم منحصر ہے. آپ جانتے ہیں نا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, علم کا ختم ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں جہاں کہیں بھی صاحب علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے, وہاں پر شرعی علم مراد ہے. حاصل کرنا تو تمام علوم کا جائز ہے, لیکن شرعی علوم کا حاصل کرنا یہ مقدم ہے تمام علوم کے اوپر. اور قرآن کے اندر, احادیث کی آیات کے اندر, قرآن مجید کی آیات کے اندر اور حدیث رسول کے اندر جو صاحب علم کی فضیلت ہے, وہاں پر شرعی علم حاصل کرنے والے کی, نہ کہ غیر شرعی علم حاصل کرنے والے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے. کوئی انسان اس کو اپنے آپ کے اوپر فٹ نہیں کرے گا. جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب کے سب شرعی علم حاصل کرنے والے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, علم کا ختم ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم آپ کو اپنی سماج کو پڑھا ہوا سمجھتے ہیں نا, لیکن ایسے علم سے کیا فائدہ کہ جس سے انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے اپنے دین سے دور ہوتا ہوا چلا جائے. ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھیے ہماری صورتحال کیا ہے, ہم نے قرآن اور حدیث کے علم کو ترک کر دیا. علم کے اندر دلچسپی لینا ہم نے بند کر دیا, ہم پیچھے ہو گئے. اچھا, سب سے اہم بات تو یہ ہے
कि आज के दौर में मुसलमान ना तो दीनी उलूम में आगे है और ना असरी उलूम के अंदर ही आगे है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए समाज और मुआशरे के अंदर 10वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते हमारा बच्चा क्या है, अपने कंधे से जेवा उठा करके फेंक देता है। और बहुत सारे मां बाप तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे क्या करेगा पढ़ लिख करके, ठीक है दीन का इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन दीनी असली उलूम के अंदर, दुनियावी उलूम के अंदर भी वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। बहुत सारे मां बाप क्या कहते हैं, ऐसे क्या करेगा पढ़ लिख, चल दुकान पे बैठ है वो भंगार कर, ऐसा कर वैसा कर, पैसा कमा कर ला करके। हालांकि उसका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसकी निगरानी चाहिए, पता नहीं मुझे। ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि इल्म से हमने अपने रिश्ते को तोड़ा तो हम पीछे होते हुए चले गए। और आपको मालूम है ना कि आज हिंदुस्तान पर जो कौम हुकूमत कर रही है उसने 100 साल तक बड़ी कठिन मेहनत की है, और बड़ी कठिन मेहनत करने के बाद आज उसको सियादत और क़यादत नसीब हुई है। और हमने जब छोड़ा इल्म को तो ऐसी सूरत में और मेहनत को 800 साल की हिंदुस्तान की तारीख और हुकूमत हमारे हाथों से चली। 100 साल के अंदर मेहनत करके सियादत और क़यादत हासिल कर ली। मुझे याद आता है कि ऐसी ऐसी जगहों पर उनके स्कूल्स कायम है कि आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर जानवर भी रुकना गवारा ना करे, ईंट रखी, बुनियाद रखी, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर आज वो स्कूल्स बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां बन चुके हैं। वो इल्म के हुसूल का नतीजा है। मालूम है आपको ना, दीन के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। कुछ दिनों पहले आपने जब तलाक सरासा का मसला छिड़ा था तो ये लेडी ने क्या कहा था, पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान मौलवी साहब से पूछा था, कहा मौलाना दुनिया हिंदुस्तान के अंदर एक जमात ऐसी है जो कुरान और हदीस को फॉलो करती है और उसके अंदर 3 तलाक ये दुरुस्त नहीं है। आप सोचिए मौलाना साहब ने क्या कहा था, कहा था कि आप ऐसी जमात की बात कर रहे हैं जो दहशतगर्द है। आप मुझसे तन्हाई में मिलिए, मैं तन्हाई में आपको बताऊंगा। जवाब ना दे सके उस लेडी के सामने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, क्यों? या तो इल्म नहीं था, या तो उन्होंने उससे क्या किया, लापरवाही कर दी, उसको अहमियत नहीं दिया। एक लेडी खड़े होकर के आयत नंबर हदीस नंबर जिक्र कर रही है, लेकिन आज का मुसलमान उस चीज को नहीं जानता, नहीं समझता है। क्यों? इसलिए उनका मिशन है हमारे दीन को पढ़ करके और उसके बाद उसके अंदर खामियां निकालना, हमें और आपको कमजोर करना। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से आज एक तंजीम कायम है जिसके अंदर मुसलमानों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे करके इस्लाम के खिलाफ बातें कहलवाई जाती हैं। और आज हम हाथ के हाथ रहे थे, किसी भी चीज में न दीनी उलूम हासिल करते हैं न असली उलूम हासिल करते हैं, कहीं के भी नहीं। दोस्तों इल्म का हासिल करना ही बहुत जरूरी, बहुत लाजमी चीज है। और खास तौर से कुरान और हदीस का इल्म जबान तमाम सीख सकते हैं आप, शरीयत ने किसी भी जबान को सीखने से मना नहीं किया है। आज मामला क्या है, आज मस्जिदें बनी हुई है ना, मस्जिदों को क्यों बनाया जाता है? सिर्फ इसलिए कि परिवर्तन आकर के नमाज पढ़े, अपनी तारीख को पढ़े हम। हमारी तारीख की का सबसे पहला मदरसा कौन सा है? मस्जिद हराम है। दूसरा मदरसा दारे अरकम है, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप करके सहाबे इकराम को दीन की तालीम देते थे मक्का के अंदर। और उसके बाद फिर जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आपने सबसे पहली जो बुनियाद रखी मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, वहां पर क्या है 70 सहाबे इकराम जिनको सहाबे सिफ़ा कहा जाता है, वहां पर
रह करके दीन की तालीम हासिल करते थे। मस्जिद के अंदर उनका सोना, मस्जिद के अंदर उनका जागना, मस्जिद के अंदर उनका रहना, मस्जिद के अंदर उनका तालीम हासिल करना। बहुत सारे सहाबा इकराम ऐसे थे जो जिस वक्ती आकर के तालीम हासिल करते थे, 10 दिन 15 दिन आकर के इल्म हासिल करके और उसके बाद में फिर अपनी कौम के अंदर जाकर के उसकी दावत को तब्लीग क्या कर दी। आज हमने मस्जिदों को नमाज तक महदूद कर दिया है। नमाज के अंदर दुरुस्त होनी चाहिए, नमाज क्या मस्जिद के अंदर दुरुस्त होना चाहिए है, बच्चों को दीनी तालीम लेनी चाहिए, उसके लिए बाकायदा वक्फा मुतय्यन किया जाना चाहिए, उसके लिए टीचर्स और उसके लिए असातिज़ा मुतय्यन किए जाना चाहिए। नमाज तक हमने महदूद कर दी। मस्जिद नबी के अंदर सारे उम्र अंजाम देते। अल्लाह के रसूल को कोई लश्कर भेजना होता तो आप वहीं पर मुतय्यन करते थे, जहाद के लिए जाना होता तो वहीं पर हुक्म देते थे, सारी चीजें वहीं पर होती थी। तो ये बड़ी क्या है, यानी नफा बख्श चीजें हैं ये मसाजिद, ये मकातिब। लेकिन आज क्या है, अगर रख भी दिया जाता है तालीम के लिए तो वो अपने बच्चों को यहां पर भेजते नहीं है। मैं देख रहा हूं इसी मस्जिद के आगे और पीछे कितने ऐसे स्कूल्स खुले हुए हैं कि मां बाप बाकायदा अपनी गाड़ियों पर ला करके वक्त टू वक्त पहुंचाने की कोशिश करते हैं, भारी फीस भी देते हैं। बाद में पता क्या चलता है कि अगर उनसे इमला लिखवाया जाए तो उनको इमला लिखना तक नहीं आता है। 8-8, 10-10 तक पढ़ करके जाने वाली बच्चियां हमारे यहां दाखिला लेने के लिए वो उर्दू की एक लफ्ज नहीं लिख पाती है, पढ़ नहीं पाती है, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता है। लेकिन हमारे माँ बाप कुछ, हमारी बच्चियां अंग्रेजी सीख रही है, उर्दू मीडियम से क्या है कानवन में पढ़ रही है, फला जगह पढ़ रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, और ये अहले कलीसा का निजाम तालीम एक साजिश है फकत दीन और मुरुव्वत के खिलाफ। अहले कलीसा समझ रहे हैं ना, कलीसा किसको कहते हैं? नसारा, जिसके अंदर इबादत करते हैं, चर्च के अंदर तालीम दी जाती है। आप मालूम मलाक का सर्वे कर लीजिए, कितने चर्च बने हुए हैं, उनके कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं, और तालीम के ऊपर किस तरीके से वो जोर देते हैं। मालूम है आपको ना, एक पादरी ने अपने मानने वालों से पूछा, कहा ये बतलाओ कि हमारे स्कूलों में मुसलमानों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कहा कि जनाब 80% पढ़ रहे हैं। कहा बस तुम सो जाओ, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। 80% मुसलमानों के बच्चे आ गए और वो अपने दीन से बेघर हो जाएंगे। आज हमारी हालत हो जाए। अल्लाह ने इकबाल ने कहा था, मैं तो समझा था कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, है ना। अपने बच्चों को डॉक्टरेट की फलानी क्या करें, इंजीनियरिंग की तालीम दिला करके। इसलिए बार बार ये बात कही जाती है कि पहले दीन के अंदर मजबूत करो, तौहीद के अंदर मजबूत करो। तौहीद के अंदर मजबूत करने के बाद आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा किसी भी मैदान में जाएगा तो उसका दीन खराब नहीं होगा, वो दीन के ऊपर चलने वाला होगा। और जब डॉक्टरी करेगा तो वहीं पर जहां पर वो दवा करेगा वहां पर वो रूहानी इलाज भी करेगा। उसके अपने पास आने वालों का इंजीनियर होगा तो वो भी वहां पर दीन की तालीम देगा, दर्स देगा, अगर उसके अंदर जर्रा बराबर दीन की गैरत हो। तो तौहीद का दर्स, तौहीद की तालीम ये बहुत लाजिम चीज है। भारी भारी फीसें दी जाती है मकातिब मसाजिद के अंदर। अगर 100 रुपया लगा दे ना, अरे मसाजिद इतना फीस ले रहे हैं आप पढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ा महंगा। मस्जिदों के अंदर बच्चा सो रहा है, जगाते हैं ना, मुंह धुलता है, उसके बाद बेचारा बस्ते पकड़ता है और उसके बाद मस्जिद के अंदर मुल्क के पास आकर के मदरसे स्कूल के अंदर भेज करके देखिए, बना देगा वहीं पर। सुबह मां उठती है, नहलाती है, धुलाती है, सारी चीजें उसके लिए नाश्ता तैयार करती है और कपड़े वगैरह टाई वगैरह लगा करके उसके बाद मिला करके स्कूल के अंदर पहुंचाती है। आज हम कितने यानी बेहिस हो गए हैं, अपने दीन से हम कितने दूर हो चुके हैं, उसका कोई कहना नहीं है। लिहाजा दोस्तों, लाजिम और जरूरी है कि हम इल्म की अहमियत को समझें, इल्म के मकाम और मर्तबे को समझें, अपने बच्चों को तौहीद का दर्स दें, तौहीद का इल्म पहले सिखलाएं। दर्जा पढ़ने तक अगर बच्चा निसाब के एतबार से पढ़ लेता है ना तो इंशाअल्लाह वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। लेकिन आज हम दर्जा पढ़ने तो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, मजलिस से खाली रहती, सबाही मसाही तालीम होती, उसके ऊपर कोई तवज्जो अगर थोड़ी सी दी जाती है तो पढ़ाने वाले अपने बच्चों को पढ़ाते। क्या करेंगे वहां मौलवी साहब? 8,000 9,000 10,000 के हैं,
ایک بات اور یاد رکھیں کہ آج ہم نے اپنی قوم کے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کرنے میں ہمارا بہت بڑا کردار رہا ہے. سماج اور قوم کے لوگوں کا، ذمہ داروں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے ان کو کیا کیا ہے، اپنا ایک مضبوط سمجھ لیا ہے. 10,000 5,000 سب 12,000 لے لو، 15,000 لے لو. اور جب اپنی بات آتی ہے، ایک مہینے روزانہ ہمارا 500 روپیہ خرچ ہوتا ہے، 1,000 روپیہ ہمارا روزانہ خرچ ہوتا ہے. آپ کا تو روزانہ 1,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے، 1,500 روپیہ خرچ ہوتا ہے. لیکن وہی آپ کے مدرسے کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر پڑھانے والا امام اور مؤذن اور اس کے بعد دین کی تعلیم دینے والا، اس کے پاس 100 روپیہ بھی خرچ کرنے کی یعنی حق نہیں ہوتا. ہم نے ان کو تنخواہ نہ دے کر کے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے. اسی لیے لوگ دینی تعلیم کی طرف رغبت نہیں کر رہے. اچھا، بہت سارے بچے اگر پڑھ بھی رہے ہیں نا، تو آخری درجے میں پہنچتے ان کا ذہن بدل جاتا ہے. وہ یہی جانتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب، استاد صاحب جتنا پڑھ رہے ہیں، جائیں گے تو اتنا ہمیں وہاں نہیں ملے گا، لہذا وہ دوسرا راستہ اختیار کرے. یاد رکھیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ نہ کوئی آپ کا نکاح پڑھانے والا ہوگا، نہ آپ کا کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوگا، نہ آپ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کوئی قرطبہ جیسی ہوگی. سنا واقعی ٹائم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے سفر کرتے ہوئے اندلس کے قرطبہ کی جامع مسجد کے پاس پہنچتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے. کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، آواز کی سننے لگا. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ. کیا چھوڑ دیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتا ہے میں تعجب میں پڑ گیا، گیٹ کے پاس آیا، مؤذن باہر آیا، میں نے پوچھا کہ آپ اذان بھول گئے ہیں یا کوئی ماجرا ہے؟ کہا جناب میں نے اذان بولا نہیں. کہا نہیں، آپ نے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا. جانتے ہیں کیا کہا اس نے؟ کہا جناب یہاں کے مسلمان اتنے عیش پرست ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اذان دینے کے لیے آدمی نہیں ہے. بہت تلاش کیا، کوئی بھی اذان دینے کے لیے تیار نہیں. میں ایک یہودی انسان ہوں، میں چونکہ نبی کو نبی نہیں مانتا، جب میری بات ہونے لگی تو میں نے یہ شرط لگائی کہ اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہوگا وہ میں نہیں کہوں گا. اور مسلمان اس پر راضی ہو گیا، مجھ کو تنخواہ دیتا ہے، میں اذان دیتا ہوں اور اذان دے کر اپنا راستہ لیتا ہوں. ویسے نہیں 800 سال کی حکومت دی اندلس کی، عیسائیوں نے مار کر کے، اور اس کے بعد میں کیا کیا؟ وہاں سے بھگا دیا اور پورے اندلس کے اوپر قابض ہو گئے. یہ ہماری حالت تھی اور وہی حالت ہماری ہوتی جا رہی ہے. نہ ہمارا نکاح پڑھانے والا ہوگا کوئی، نہ ہمارا جنازہ پڑھانے والا ہوگا، نہ نماز پڑھانے والا ہوگا، اگر یہی بھی توجہ نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی اہمیت، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھیں، جانیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلائیں اور اس کے بارے میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. امید کی ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر دلچسپی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے اندر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو.